Welcome to Lata ZJZ online classes. All of you subscribe this channel to get notification and more videos. In this worksheet, we will learn how to express heat changes and catalyst and gas evolved precipitate etc. how to express in a chemical equation. So, see, in a chemical reaction we can state the physical state. This physical state may be gas, liquid or solid. So, we denote with G, L and S. If the substance is present as a solution in water, the word aqueous is written as AQ. Okay, and for expressing heat changes, we can write like this: plus Q, this is expressing exothermic, minus Q, this is endothermic. And if gas is evolving in the reaction, we put this upward arrow mark, and if precipitate is forming, we denoted with downward arrow. Okay, and so a chemical equation can express the reactants, products and characteristics of reactants and products. These characteristics: physical state, heat changes, gas evolved if any, precipitate formed if any, temperature, pressure or catalyst also. So, how to express you are expressing precipitate, gas evolved, heat changes and physical state. And also we expressing the effect of temperature, pressure and catalyst like this. If there is special conditions such as temperature, pressure, catalyst, we indicate above or below. So, above or below the arrow mark like this. Okay. So, చూడండి, మనము ఒక రసాయన సమీకరణంలో వీటిని మనం చెప్తాం. ఏమి? భౌతిక స్థితిని చెప్తాం. భౌతిక స్థితిలో అవి ఘన, ద్రవ, వాయు స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఘన అయితే ఘ, ద్రవ అయితే ద్ర, వాయువు అయితే వాతో సూచిస్తాం. అట్లాగే ఒకవేళ నీటిలో కరిగి ఉన్నట్టయితే వాటిని జల ద్రావణాలు అని సూచిస్తాం. అలాగే ఇక్కడ మనకి ట్రయాంగిల్ సింబల్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని వేడి చేయడాన్ని సూచిస్తాం. ఇవే కాకుండా ఉష్ణోగ్రతలో మార్పులు కూడా మనం సూచిస్తాం. ఉష్ణం విడుదల, ఉష్ణం గ్రహింపు కూడా మనం సూచిస్తాం. ఎలా? క్రియాజన్యాల వైపు ప్లస్ క్యూ ఉంటే ఉష్ణ మోచక చర్య, మైనస్ క్యూ ఉంటే ఉష్ణ గ్రాహక చర్యగా మనం చెప్తాం. ఉష్ణ మోచకము అంటే ఉష్ణం బయటకి విడుదలవుతుంది. ఉష్ణ గ్రాహకము అంటే అది కొంత ఉష్ణాన్ని గ్రహిస్తుంది, అంటే వేడిని గ్రహిస్తుంది అని అర్థం. ఇవే కాకుండా మనం ఇంకా ఏం చూపిస్తాం అంటే, చూడండి, ఇక్కడ ప్లస్ క్యూ ఉంటే ఉష్ణ మోచకం, మైనస్ క్యూ ఉంటే ఉష్ణ గ్రాహకం. వాయు విడుదలను కూడా సూచిస్తాం. ఎలాంటి గుర్తుతో? ఇలాంటి పైకి చూపిస్తున్న బాణం గుర్తుతో చూపిస్తాం. అదేవిధంగా అవక్షేపం ఏర్పడినట్టయితే కనుక
కిందికి చూపిస్తున్న బాణం గుర్తుతో ఈ రకంగా మనం చూపిస్తాం. ఇవే కాకుండా ఉష్ణోగ్రత, పీడనము, ఉత్ప్రేరకము వీటిని ఏదైతే ఈ మధ్యలో బాణం గుర్తు ఉంటుందో దీని కింద కానీ పైన కానీ ఈ రకంగా చూపిస్తాం. మరి వీటికి సంబంధించిన ప్రశ్నలు వర్క్షీట్ని మనం చూద్దాం. సో ఇన్ దిస్ వర్క్షీట్ questions are: first question, how can we identify? Okay, first question, how can we identify by a chemical equation whether a precipitate formed or a gas liberated in a reaction? So you already studied about this. We can identify the precipitate by downward arrow, and by upward arrow the gas liberated reaction. So we can find out by, we have to write that, we can find out, again I am saying, we can find out the precipitate by downward, downward arrow, this is a, and in bracket we can write like this. Okay, we can find out with the precipitate by downward arrow. We can find out the precipitate, not this. So we can find out the precipitate by downward arrow, and we can find out the gas. So I am erasing this. We can find out the gas by upward arrow. So here I am writing upward arrow like this. Okay, so next point, we can find out the gas by upward arrow. So this is the answer for first question. Okay, same question, Telugu medium. ఓకే, సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఇచ్చిన రసాయన సమీకరణంలో అవక్షేపం ఏర్పడినదా, వాయు విడుదలైనదా అని ఎలా గుర్తించవచ్చునో తెలపండి. మనం ఏం రాస్తాం, ఇచ్చిన రసాయన సమీకరణంలో అవక్షేపాన్ని మనం సేమ్ ఇదే రకంగా రాయాలి. ఇచ్చిన రసాయన సమీకరణంలో అవక్షేపాన్ని ఈ గుర్తుతో లేదా కిందికి సూచించబడిన బాణం గుర్తుతో వాయువుని పైకి సూచించబడిన బాణం గుర్తుతో గుర్తించవచ్చు అని రాయాలి. ఓకే రైట్, ఇది మీ మొదటి ప్రశ్న. ఇంకా రెండో ప్రశ్న,
ఒక ఉష్ణమోచక చర్యను ఉదాహరణతో తెలపండి. ఒక ఉష్ణమోచక చర్యను ఉదాహరణతో తెలపండి. ఇక్కడ మనం ఒక ఉష్ణమోచక చర్యని తీసుకుందాం. దీంట్లో మీకు ఉష్ణమోచక చర్య ఎక్కడుందో ఒక్కసారి చూద్దాం. రైట్, సో చూడండి, మీకు ఇక్కడ ఒక ఉష్ణమోచక చర్య మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఇదే మీరు రాయాలి. సో తెలుగు మీడియం ఉదాహరణ రాసి C+O2 gives CO2 + Q ఉష్ణమోచక చర్య అని రాయండి. ఇక్కడ వరకు ఇది రెండో ప్రశ్నకి జవాబు. అండ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం సేమ్ క్వశ్చన్, సేమ్ ఆన్సర్, బట్ హియర్ ఉష్ణమోచక చర్య మనము దీన్ని ఏం రాస్తున్నాం, బయటకి ఉష్ణం విడుదల అవుతుంది కాబట్టి ఎక్సోథర్మిక్ అని మీరు రాయాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఫర్ బోత్ మీడియమ్స్. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్. So in third question there is chemical reaction equation is given. So in this equation this is Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2, this is gas, plus Q. So based on this question we have to write some answer. So first question, write the chemical name of precipitate formed. So in this, what is precipitate? So I think this is wrong because there is no precipitate in this. We see the Telugu medium question also, then we find out correct question. Okay, yeah, yes, here is correct one. So English medium, you have to write this equation, not Zn plus H2SO4. You have to write Na2SO4 plus BaCl2 gives BaSO4 plus 2NaCl. సో ఇంగ్లీష్ మీడియం పిల్లలు అక్కడ ఆ ప్రశ్నలో ఈక్వేషన్ ఇది రాసుకోండి, అప్పుడు కరెక్ట్ సమాధానం వస్తుంది. సో మొదటి ప్రశ్న, అవక్షేపం ఏర్పడిన పదార్థం యొక్క రసాయన నామాన్ని రాయండి. తెలుగు మీడియం అయినా ఇంగ్లీష్ మీడియం అయినా ఫార్ములా సేమ్ కాబట్టి మనం దీంట్లో అవక్షేపాన్ని ఎలా గుర్తిస్తాం, కింది వైపు సూచించిన బాణం గుర్తుతో, అంటే ఇది అవక్షేపము. కాబట్టి మీరు రాయాల్సిన ఆన్సర్ BaSO4. ఇది తెలుగు మీడియంకైనా ఇంగ్లీష్ మీడియంకైనా సేమ్ ఆన్సర్. సో ఇద్దరు ఇదే రాసుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఈ చర్యలో ఉత్ప్రేరకం ఉందా? సేమ్ క్వశ్చన్, ఇంగ్లీష్ మీడియంలో కూడా ఉంది. సో ఇక్కడ మనకి ఉత్ప్రేరకం ఉంటే కనుక ఈ బాణం గుర్తుకి పై వైపు కానీ కింది వైపు కానీ ఉంటుంది, కానీ ఇక్కడ ఏమీ లేదు అంటే లేదు అని అర్థం. కాబట్టి మనము లేదు, ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు నో అని రాస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ థర్డ్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ వన్, ఫోర్త్ క్వశ్చన్. కింది రసాయన సమీకరణం తెలియజేసే అంశాలను రాయండి. ఇక్కడ ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు, దీంట్లో మనకి ఏ అంశాలు కనిపిస్తున్నాయో వాటన్నిటిని మనం రాయాలి. సో ఒకసారి చూసుకుందాం. ఇంగ్లీష్ మీడియం క్వశ్చన్, సో సేమ్ క్వశ్చన్, ఇది కరెక్ట్గానే ఉంది ఇక్కడ. సో మనం రాయాల్సి ఉంటుంది. సో మనం ఇది ఏమేమి అంశాలు తెలియజేస్తుంది అనేది మనం రాయాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడండి, ఇది ఏమేమి తెలియజేస్తుంది. ఫస్ట్ మనకి రియాక్టెంట్స్ తెలియజేస్తుంది. Reactants. What are reactants? Reactants are CO2 and H2O. Next, products ఏంటో కూడా తెలియజేస్తుంది. What are products? C6H12 O6 and O2 oxygen. And next మనకి this arrow mark below and above, sunlight and chlorophyll all there. So this sunlight indicating this reaction wants
sunlight, and this is a catalyst. So catalyst, chlorophyll, and this is heat absorbing, so endothermic. So this is the answer for fourth question. I'll go for Telugu medium question. ఓకే, సో ఫోర్త్ క్వశ్చన్కి తెలుగు మీడియంలో ఏం రాయాలి ఇక్కడ మనం రాసుకుందాం. ముందుగా మనకి ఏం తెలియజేస్తుంది, క్రియా జనకాలు. క్రియా జనకాలు ఏమేమి ఉన్నాయి, CO2 ఉంది, అది కూడా ఘ అని ఉంది, అంటే ఇది ఘన పదార్థము అని తెలియజేస్తుంది. నెక్స్ట్ H2O, ఇది ద్రవము అని తెలియజేస్తుంది. అయితే మనకు CO2 కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇక్కడ ఘన పదార్థంగా ఉండదు, వాయువుగా ఉంటుంది. బహుశా ఇది తప్పుగా ఇచ్చారేమో, సో నేను ఇక్కడ వాయువు అని రాస్తున్నాను, ఇది వా అని ఉండాలి. ఓకే, వాయువు. నెక్స్ట్ క్రియాజన్యాలను తెలియజేస్తుంది. ఏమిటి క్రియాజన్యాలు, బాణం గుర్తుకి కుడివైపు ఉన్నవి ఏమిటవి, C6H2 H12O6, ఇది ఘనం అని తెలియజేస్తుంది. నెక్స్ట్ O2 అంటే ఆక్సిజన్, ఇది వాయువు అని తెలియజేస్తుంది. ఓకే, దీంతో పాటు ఇంకా ఏం తెలియజేస్తుంది మీరు రాసుకోండి, నేను ఇంకా రాస్తాను. తర్వాతది ఈ బాణం గుర్తుకి కింది వైపుకు పైన వైపుకున్న సూర్యకాంతి క్లోరోఫిల్, అంటే క్లోరోఫిల్ అనేది ఉత్ప్రేరకము అని తెలియజేస్తుంది. సో ఉత్ప్రేరకము క్లోరోఫిల్. అదేవిధంగా ఈ సూర్యకాంతిని గ్రహిస్తుంది, అంటే ఇది దీనికి వేడి అనేది అవసరము అని మనకి అర్థమైంది. సో ఇది సూర్యకాంతి సమక్షంలో జరుగుతుంది కాబట్టి ఇది ఉష్ణ మోచక చర్య అని కూడా మనకు అర్థమైంది, అది కూడా రాసుకుందాం. ఉష్ణ మోచక చర్య. సారీ, ఉష్ణగ్రాహక చర్య, గ్రహిస్తుంది ఉష్ణాన్ని. ఉష్ణగ్రాహక చర్య. ఓకే రైట్, ఇది మీ 4వ ప్రశ్నకి సమాధానం. ఇంకా 5వ ప్రశ్న ఏమిటి అనేది చూద్దాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ఇవి బహుళైచ్ఛిక ప్రశ్నలు. మొదటి ప్రశ్న, Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2 plus Q. చర్యలో ఏమేమి జరుగుతుంది మనం గమనించాలి. ఏ, వాయువు విడుదలైంది. చూడండి ఇక్కడ మనకి అప్వర్డ్ ఆరో మార్క్ అంటే పైకి సూచించబడిన బాణం గుర్తు ఉంటే వాయువు విడుదలైనట్టు ఇక్కడ మనకి క్లియర్గా ఉంది, అంటే వాయువు విడుదలైంది, ఇది కరెక్ట్. మరి బి, ఉష్ణం విడుదలైందా, ఎస్. ప్లస్ క్యూ ఉంది అంటే ఉష్ణం విడుదలైంది అని అర్థం, అంటే ఇది కూడా కరెక్ట్. ఉష్ణం గ్రహించబడిందా, ఉష్ణం విడుదలైంది అంటే అర్థం ఏంటి, ఉష్ణం గ్రహించబడలేదు, కాబట్టి ఇది కాదు. అంటే ఏ, బి ఈ రెండు కరెక్ట్ కాబట్టి డిలో మన ఆన్సర్ ఉంది, ఏ మరియు బి. సో డి కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 2AgBr ఘనము సూర్యకాంతి సమక్షంలో జరుగుతుంది. 2Ag ఘనము, Br వాయువు, పైకి బాణం గుర్తు కనిపిస్తుంది. ఈ చర్యలో ఏమేమి ఉన్నాయి మనం చూసుకుందాం. క్రియాజనకాలు AgBr, అవును క్రియాజనకాలు AgBrే కదా, అవును. క్రియాజన్యాలు Ag, Br, అవును క్రియాజనకాలు Ag, Br, రైట్. సో ఫస్ట్ వన్ కరెక్ట్. బి, వాయువు విడుదలైంది, అవును ఇక్కడ పైకి బాణం గుర్తు ఉంది అంటే వాయువు విడుదలైంది, అంటే ఇది కూడా కరెక్ట్. ఉష్ణ గ్రాహక చర్యనా ఇది, అవును ఇక్కడ సూర్యకాంతి ఉంది అంటే ఇది ఉష్ణాన్ని గ్రహిస్తుంది, కాబట్టి ఇది కూడా కరెక్ట్. సో మనం డీకి వెళ్తే పైవన్నీ అని ఉంది అంటే ఇవన్నీ కూడా కరెక్ట్. సో డి కరెక్ట్ ఆన్సర్.
దీనికి డి. నెక్స్ట్ మూడవది సో మూడవ దాంట్లో మనకి ఏమేమి ఉన్నాయో ఒకసారి చూసుకుందాం. రసాయన చర్యలో సాధారణంగా ఉత్ప్రేరకాన్ని సూచించే స్థానం మనం ఇందాకే చెప్పుకున్నాం. బాణం గుర్తుకి పైన లేదా కింద చూపిస్తామని ఇక్కడ సిలో ఆన్సర్ ఉంది కాబట్టి సి కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ CaCO3 ప్లస్ CaCO3 ఘనము CaO ప్లస్ CO2 చర్యను పరిశీలించి క్రింది వానిలో సరికాని దానిని గుర్తించండి. సరికాని దాన్ని గుర్తించాలి మనం. సో ఇక్కడ సరికానిది ఏముంది చూసుకుంటే ఓకే, మొదటిది వాయువు విడుదల అవుతుంది, వాయువు విడుదల అయింది అంటే ఇది కరెక్ట్. ఉష్ణమోచక చర్య, ఇది ఉష్ణమోచక చర్య కాదు, ఇది ఉష్ణగ్రాహక చర్య కాబట్టి బి అనేది మీకు కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో సేమ్ క్వశ్చన్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఒకసారి చూసుకుందాం. సో ఇన్ ఇంగ్లీష్ దీస్ క్వశ్చన్స్ right, multiple choice questions. First one, in a reaction Zn plus 2HCl ZnCl2 plus H2 plus Q. So a gas liberator, yes, gas is liberating here, this is gas, so this is correct. Heat liberator, yes, heat is liberated here, plus Q indicates heat liberator. Heat is not absorbed, so A and B are correct, so that is D. Next one, 2Ag Br gives 2Ag plus Br2. This is gas indicating. Reactants are AgBr. Yes, reactant are AgBr. Products are Ag comma Br2. Yes, products are Ag comma Br2. So A1 is correct. Gas liberating. Yes, here is upward arrow mark indicates that gas is liberating. So second one also correct. C, endothermic reaction. Yes, this is endothermic reaction because this component decomposing into 2. So in the presence of heat only this reaction will occur. So endothermic also correct. So D, all are correct is right. So we will go for 7th. So 7th one, where catalyst shown in a chemical equation. So where, yes, it above or below the arrow mark. So C is correct one, C. So in English medium 8th one is not here. So Telugu medium answer you have to write. What is that? I already shown you. That is this 4th one. So you have to write this. What? CaCO3 gives CaO plus CO2. In that first option A is gas released. Second one endothermic. So correct answer is endothermic. B you have to write. So this is all. That worksheet 5 and last worksheet of lesson 2. So write this worksheet and subscribe this channel Lata ZAZ online classes.